والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وقال عليه الصلاة والسلام أنا خاتم النبيين لو كان بعدي نبيا لكان عمر صدق رسوله النبي الكريم وقال شاعر آقا عمر مولا عمر مرشد عمر رہبر عمر آقا عمر مولا عمر رہبر عمر مرشد عمر پاک ذات النبی پہ سو جان سے شیدا عمر پاک ذات النبی پہ سو جان سے شیدا عمر اگر یہ سلسلہ چلتا رہتا تو ایک نبی ہوتا عمر۔ میرے اساتذہ کرام اور میرے دوستوں اور بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ایک ایسا موضوع ہے، وہ ایک ایسی ہستی ہے کہ جس کے نام سے کفر لرزتا ہے، باطل جس کے نام سے لرزتا ہے، اسلام کو قوت جس نام سے ملی، ہاں میرے دوستوں اور بھائیوں وہ نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کے دوسرے خلیفے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام کا واقعہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ چلتے ہیں اسلام کو مٹانے کے لیے لیکن خود مسلمان ہو جاتے ہیں۔ ہاں میرے دوستوں اور بھائیوں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نام کو مٹانے کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، کندھے پر تلوار لٹکاتا ہے اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قدم بڑھاتا ہے، کہتا ہے کہ آج میں اس اسلام کو بنیاد سے اس اسلام کو جڑ سے اکھاڑ دوں گا۔ پھر جب وہ چلنے لگتا ہے تلوار اٹھا کر گھر سے نکلتا ہے تو راستے میں ایک صحابی ملتے ہیں، وہ اسلام لا چکے ہوتے ہیں صحابی، لیکن وہ کسی کو ظاہر نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ اسلام کے نام کو اور اسلام کو جڑ سے اکھاڑنے کے لیے جا رہا ہوں۔ وہ صحابی کہتا ہے کہ عمر تو کیا اسلام کو مٹائے گا؟ تو جا کر پہلے اپنے گھر کی حالت دیکھ۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ کیوں، میرے گھر میں کیا ہوا ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ تیری بہن اور تیرا بہنوئی وہ مسلمان ہو چکے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے کے اندر واپس جاتے ہیں اور گھر کا دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں تو اندر سے قرآن کی آواز سننے میں آتی ہے۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، دروازہ کھول کر ان سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن وہ فاطمہ وہ کہتی ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، ہم کچھ نہیں پڑھ رہے تھے۔ پھر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے سن لیا ہے کہ تم اسلام قبول کر چکے ہو۔ پھر وہ ان کو مارنا شروع ہو جاتا ہے۔ جو اب پہلے بہنوئی کو مارتا ہے تو بیچ میں بہن آ جاتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس قدر اس کو مارتے ہیں کہ وہ لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ پھر اس کی بہن بیچ میں آتی ہے اپنے شوہر کو بچانے کے لیے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو بھی مارتے ہیں۔ پھر جب تھک جاتے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تھک جاتے ہیں تو فاطمہ کہتی ہے کہ میں اسلام سے ہٹنے والی نہیں، میں اسلام کا نام نہیں مٹا سکتی، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتی، بھلے آپ جو کچھ کریں، بھلے آپ کیا کچھ بھی کریں، میں اسلام کے نام سے نہیں ہٹ سکتی۔ تو حضرت عمر فاروق دیکھتا ہے کہ اسلام ہے جس کی اتنی قوت، جس کی اتنی برداشت ہے اور جس کی اتنی ہمت ہے کہ یہ مجھے جواب دے رہی ہے۔ سردار عرب عمر فرماتے ہیں کہ مجھے جواب دیتی ہے تو وہ بولتا ہے کہ بتاؤ وہ کون سا کلام ہے، وہ کون سا اسلام ہے جس پر تم ایمان لائے ہو؟ تو اس وقت حضرت خباب رضی اللہ عنہ جو ان کو پڑھانے کے لیے آئے ہوئے تھے وہ اسی وقت قرآن نکال کر حضرت عمر کو پڑھاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ وہ قرآن مجھے بھی سناؤ۔ تو بہن کہتی ہے جاؤ آپ پہلے پاک ہو کر نہا دھو کر آؤ۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہا کر آتے ہیں تو بیٹھتے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ
सूरत ताहा शुरू कर देते हैं तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के आंसू बहने लगते हैं। वो उसी वक़्त चलकर उसी हालत में तलवार लटकी होती है, फिर जाता है दारे अरकम जहाँ पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे होते हैं। साहब जैसे ही दरवाज़ा खटखटाता है तो साहबा कहते हैं कि कौन है। फिर हज़रत हमज़ा देखते हैं कि हमज़ा आया है, उमर आया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हैं कि उमर आया है, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दरवाज़ा खोल दो, अगर अच्छे इरादे से आया है तो आने दो, अगर बुरे इरादे से आया है तो उसी की तलवार से उसकी गर्दन उड़ा देंगे। हाँ मेरे दोस्तों, ये उमर है, ये वो उमर है जिसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं मांगी थी। ये वो उमर है जिसकी वजह से इस्लाम का नाम बुलंद हो गया। ये वो उमर है जिसके नाम से बातिल पर लर्ज़ा तारी है। ये वो उमर है जिसके नाम से इस्लाम को इतनी कबूलियत मिली कि उस वक़्त जब हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ा तो रब्बे काबा की कसम उस वक़्त मक्का के दरो दीवार हिल गए और वो नारा तकबीर पूरे मक्का के अंदर फैल जाता है। फिर हिजरत की बारी आती है तो हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हिजरत करने जा रहा हूँ, एक किसी में दम तो मुझे रोक कर दिखाए। मेरे दोस्तों और भाइयों, सबके सामने हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हिजरत करते हैं। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसको रोके। फिर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु मदीने के अंदर जाकर वहाँ पर इस्लाम के लिए काम करते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं। हज़रत अबू बकर के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु खलीफा बनते हैं। 22 लाख मुरब्बा मील की हुकूमत है, न कोई महल है, न कोई बंगला है मेरे दोस्तों, न कोई दरबान दरवाजे पर मौजूद है। 22 लाख मुरब्बा मील, ये एक बहुत बड़े रकबा है जिस पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की हुकूमत थी। एक मरतबा एक बाहर मुल्क का सफ़ीर आता है किसी मुल्क का, वो तोहफे और तोहफ़े लेकर आता है और मुसलमानों को कहता है कि तुम्हारा बादशाह कहाँ है। तो वो एक मुसलमान साहब से कहता है कि जाओ ढूंढो, किसी दरख्त के नीचे लेटा होगा। मेरे दोस्तों और भाइयों, वो सफ़ीर जब जाता है और देखता है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक दरख्त के नीचे ईंट को तकिया बनाकर लेटे हुए हैं, देखकर हैरान रह जाता है कि इतनी बड़ी आधी दुनिया का मालिक, आधी दुनिया का हुक्मरान, ये आधी दुनिया का हुक्मरान ऐसे ही लेटा हुआ है, इसको किसी चीज़ का खौफ नहीं। अदल और इंसाफ था जो आज तक मिसालें दी जाती हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के अदल की मिसाल दी जाती है। मेरे दोस्तों और भाइयों, ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से तो सिद्दीक़ को सदाकत का लक़ब मिला, तो उमर की अदालत सजी, तो कहीं उस्मान की सखावत मिली, तो कहीं अली की शुजाअत मिलती है। मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का एक वाक़या, जो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के पास एक बूढ़ी आती है, औरत आती है और कहती है कि ज़मीन ने मेरा तेल निकल लिया है, मेरा तेल ज़मीन ने उठा लिया है, मुझे वो वापस चाहिए। तो मेरे दोस्तों, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु एक ख़त लिखते हैं और उस बुढ़िया को देते हैं कि जाओ ये ज़मीन पर रखो और वो ज़मीन खुद ही आपको अपना तेल वापस करेगी। ये अदल और इंसाफ था। आज दुनिया इस इंसाफ को भूल चुकी है, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इंसाफ को भूल चुकी है। जब मदीने के अंदर ज़िल्ज़ला आता है तो हज़रत उमर लाठी ज़मीन पर मार कर फरमाते हैं कि ज़मीन तू क्यों रोती है, क्या मैंने तुझ पर इंसाफ नहीं किया? तो ज़मीन रुक जाती है, ज़िल्ज़ला ख़त्म हो जाता है। आज इस दुनिया के अंदर वही इंसाफ हमें चाहिए। मुसलमान इंसाफ के लिए तरस रहे हैं। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा हुक्मरान, हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के हुक्मरान आने का इंतज़ार कर रहे हैं और दुआएं करते हैं कि कोई हज़रत उमर जैसा मुसलमान आए और हमें यहाँ की बदकारियों, यहाँ के जुल्म से नजात अता फरमाए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा ईमान अता फरमाए और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु जैसा
عمران عطا فرمائے۔ آخر میں اپنی تقریر اس شعر پر ختم کروں گا۔ لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا ہم صحابہ کا، لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا ہم صحابہ کا، اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلہ تھام صحابہ کا، وما توفیقی الا باللہ۔